Good morning students. Today we are going to learn about exercise 4.2 part 2 second sum. So already completed first sum. Now in a quadrilateral ABCD. Quadrilateral ABCD எடுத்துக்கணும். Quadrilateral ABCD in a quadrilateral A, B, C, D. In a quadrilateral A, B, C, D. So the angles angle A 72 degree இருக்கு. Angle A angle A இதோட angle வந்து 72 degree. Angle A 72 degree and C is a supplementary of angle A ன்னு அர்த்தம். So இதோட supplementary of this angle. நம்ம supplementary நம்ம find out பண்ற மாதிரி இருக்கும். அதே மாடல் the other two angles வந்து என்ன இருக்குன்னா 2x minus 10 ஒரு angle. இது 2x minus 10. So எப்படின்னா எடுத்துக்கலாம் 2x minus 10 one angle and the other angle and x plus 4. இதோட angle x plus 4. நமக்கு angle C மட்டும் நம்ம find out பண்ற மாதிரி இருக்கும். Sum of the supplementaryங்கிறது 180 degree. சரியா? So அப்ப what is given? So given result அப்படி எடுத்துக்கோங்க. So given result இதுக்கு solution what is given? Angle A is equal to 72 degree. Angle A is equal to 72 degree. Angle C is equal to so நமக்கு sum of the angle is supplementary ன்னு சொல்லிருக்காங்க. அப்போ 180 minus angle A ன்னு அர்த்தம். அப்போ 180 degree. அப்போ 180 degree minus 72 degree. So இத subtract பண்ணினா வர்ற ஆன்சர் 108 degree. 108 degree. அதுதான் angle C. So நமக்கு அப்ப angle C 108 degree. angle C ங்கிறது 180 degree. So இதுக்கு என்ன ரீசன்னா இதுக்கு ரீசன் angle A and angle C are supplementary. Are supplementary. Angle A and R are supplementary. So நமக்கு total angle the four angles start பண்ணினா sum of the quadrilateral total angles of the quadrilateral. Okay. Total angles of quadrilateral total angles of a quadrilateral is equal to 360 degree. Sum of the angles தான் 4 angles start பண்ணினா நமக்கு 360 degree ன்னு வரும். Okay. Total angles of a quadrilateral 360 degree. அப்ப angle A எடுத்துக்குவோம். angle A plus angle B plus angle C plus angle D equal to 360 degree. So 4 angles angle CA ங்கிறது நமக்கு என்ன ஆன்சர் தெரியும் 72 degree plus angle B ங்கிறது நமக்கு 2x minus 10 2x minus 10 plus angle C 108 degree plus angle D x plus 4 is equal to 360 degree. So இதெல்லாம் எல்லா நம்பருமே ஆட் பண்ணுவோம் நம்ம. ஓகே. So first x வேல்யூ ஆட் பண்ணனா என்னென்ன x வேல்யூஸ் இருக்குன்னு பாரு. x வேல்யூ இங்க ஒரு 2x இருக்கு, இங்க ஒரு x, அப்ப 3x. ஃபர்ஸ்ட் ஆட் த x வேல்யூ 3x இருக்கு. வேல்யூஸ் பாத்தீங்கன்னா 2x minus 10 டிகிரியா. So வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணனா 3x plus இங்க ஒரு 72 இருக்கா, 72
plus 108 na 180. 180 plus 4 na 184. Subtract பண்ண வேண்டியது minus 10. இப்போ 1 இது மைனஸ் பண்ணனா 4 7 1 174. இப்போ 174 degree is equal to 360 degree. இப்போ 3x equal to 174 on right side கொண்டு போனா 360 degree minus 174 degree. இப்போ 3x equal to 360 இருந்து 174 less பண்ணிப்போம். 360 minus 174. ஸோ இது லெஸ் பண்ணால் 10 minus 4 6 இங்கே 5 இருக்கும். ஸோ 15 minus 7 8. ஸோ இங்கே 2 இருக்கும். 2 minus 1 186. இப்போ 3x equal to 186 degree. அப்போ x is equal to இது ப்ராடக்டில் இருக்கிறதுனால டிவிஷனில் போயிடும். 186 degree divided by 3. அப்போ x is equal to 1 3s are 3, 6 3s are 18. So 1 3s are 3, 2 3s are 6. அப்போ நமக்கு x value 62 degree. 62 degree. X value 62 degree. அது நமக்கு क्वेश्चन என்னன்னா find the value of x and measure of all angles. X value find out பண்ணனும், measure all angles. First the value of x is equal to 62 degree. So next angle B find out பண்ணலாம். Angle B is equal to 2x minus 10. அப்ப x value என்ன 2 into 62 degree minus 10. இப்போ 2 into 62 multiply பண்ணினா 124 degree minus 10 degree. That is equal to 124 ல இருந்து 10 போச்சுனா 114 degree. இது angle B. Angle B is equal to 114 degree. Next angle D. Angle D is equal to x plus 4 already given. So x value இங்க 62 degree plus 4 degree. அப்போ 66 degree. Angle D is equal to 66 degree. The other angles are so first நம்ம find out பண்ணது angle B is equal to 114 degree. Next angle B இது C வந்து 108. The other angles are so 114 and angle D ங்கிறது 66 degree and angle C ங்கிறது angle C 108 degree. இதான் நம்முடைய other angles. Next third question. ABCD is a rectangle whose diagonals are AC and BD intersect at O. If angle OAB equal to 46 degree, find the angle OBC. So அப்ப நமக்கு உடைய what is given let us. So the ABCD ஒரு rectangle. So ABCD name கொடுத்துருவோம் A B C D. ABCD is a rectangle whose diagonals AC. Diagonal AC and BD intersect at O. So O ங்கிற பாயிண்ட்ல intersect ஆகுங்க. அப்ப middle letter O. அதே மாதிரி angle OAB. OAB ங்கிறது OAB equal to 46 degree.
ஓஏபிங்கிற ஆங்கிள் ஓஏபிங்கிறது 46 டிகிரி. ஸோ ஆங்கிள் ஃபைண்ட் ஓபிசி. ஓபிசிங்கிற ஆங்கிள் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டியது. ஸோ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டிய ஆங்கிள் ஓபிசி. நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டிய ஆங்கிள் ஓபிசி. இந்த ஆங்கிள் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் ஓபிசி. ஸோ வாட் இஸ் கிவன்? the given condition. So இதுக்கு solution since the diagonals of the rectangle ரெண்டு diagonal எப்படி intersect ஆகும்னா bisect each other. so அந்த condition எழுதிக்கோங்க. since the diagonals of a rectangle diagonals of a rectangle AC and BD, diagonals of a rectangle AC and BD are equal. இது ரெண்டுமே equal தான். AC and BD are equal and bisect each other and bisect each other. So அப்ப இதோட distance பார்த்தனா OA is equal to OB தான். OA வும் OB வும் same distance. அப்ப நம்மளுடைய angle OAB equal to angle OBA. OAB யும் OBA யும் equal தான். OBA is equal to 46 degree. Each of a rectangle measures 90 degree. So இதோட remainings. So இது ரெண்டு சேர்த்து நான் 46 னா remainings. Each angle of a rectangle measures 90 degree. rectangle பொறுத்த வரைக்கும் total angle நமக்கு 46 னா so 100 so 90 degree. total angle each angle A ங்கிறது 90 degree. அப்ப angle ABC என்ன? angle ABC 90 degree. angle ABC 90 degree. total angle நமக்கு 90 degree. so total angle 90 degree னா இப்ப நமக்கு இந்த two angles ஆட் பண்ணிக்கலாம். ABO plus angle OBC is equal to 90 degree. so அப்ப ABO ங்கிறது 46 degree plus OBC நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டிய angle OBC equal to 90 degree. இங்க total angle 90 degree. so இதுல இருந்து இப்ப OBC ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்குவோம். OBC is equal to 90 degree minus 46 degree, that is equal to 44 degree. 90 ல இருந்து 46 செலக்ட் பண்ணா 44 degree வரும். so இதான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டிய angle. இது நமக்குடைய ஃபைனல் ஆன்சர். நமக்கு இப்போ OBC is equal to 44 degree நம்முடைய ஆன்சர். ஓகே, ஸோ இதோட இந்த சம் ஓவர். நெக்ஸ்ட் fourth question. The length of the diagonals of a rhombus are 12 cm and 16 cm. Find the sides of the rhombus. ஸோ diagonals கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துடலாம். rhombus ABCD rhombus. so இதோட length of the diagonals of the rhombus. so diagonals of the rhombus நமக்கு full length தான். ஓகே, so இது ஒன்று வந்து 12 cm சொல்றாங்க. இதோட total length full lengthமே இது ஃபுல்லா இது வரைக்கும் 12 cm.
12 சென்டிமீட்டர். ஸோ அதே மாதிரி இந்த டிஸ்டன்ஸு, இந்த ஃபுல் டிஸ்டன்ஸும் நமக்கு 12 சென்டிமீட்டர்னா 16 சென்டிமீட்டர். லென்த் ஃபுல்லாக லென்த்து நமக்கு டோட்டல் 16 சென்டிமீட்டர். 16 சென்டிமீட்டர் ஒன்று, 12 சென்டிமீட்டர் ஒன்று. ஸோ 12 சென்டிமீட்டர் நம்ம செப்பரேட் பண்ணும்போது அதுக்கு நமக்கு 6 வரும். ஸோ அப்போ மிடில் ஒரு லெட்டருக்கு நேம் கொடுக்கணும். மிடில் இந்த ஆன்சர் மிடில் O. Since the diagonals of the rhombus bisect each other, since the condition, since the diagonals of a rhombus bisect each other, diagonals of a rhombus bisect each other at right angles. So diagonals of a rhombus bisect each other. இப்போ AO அல்லது OA is equal to நமக்கு half AC, diagonals half AC. ஸோ ஏசிங்கிறது நமக்கு ஃபுல் லென்த்து. ஸோ இது டோட்டலாக 12 சென்டிமீட்டர்னா 12 சென்டிமீட்டர் டிவைடட் பை 2, that is 6 சென்டிமீட்டர். இப்போது OA 6 சென்டிமீட்டர். அப்போ OCயும் 6 சென்டிமீட்டர் தான். இதில் OCயும் 6 சென்டிமீட்டர் தான். OAவும் 6 சென்டிமீட்டர், OCயும் 6 சென்டிமீட்டர். அனதர் ரைட் ஆங்கிள் நமக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும்போது அனதர் டயகனலில் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம். இப்போ OBங்கிறது ஃபுல் லென்த்து. இந்த டயக்ராமில் OBங்கிறது ஃபுல் லென்த்துல நமக்கு டயகனல் வந்து BD, அப்போ ஹாஃப் BD. டயகனல்ஸ் வந்து ஹாஃப் BD. ஸோ BD லென்த்து 16 சென்டிமீட்டர் டிவைடட் பை 2, 8 சென்டிமீட்டர். OBங்கிறது 8 சென்டிமீட்டர். OBயும் 8 சென்டிமீட்டர் தான். அதே மாதிரி ODயும் OB is equal to 8 சென்டிமீட்டர் தான். ஸோ நமக்கு இந்த ரைட் ஆங்கிள் நமக்கு ஃபைண்ட் பண்ணோம். ஸோ இந்த ரைட் ட்ரையாங்கிள் AOD, ரைட் ட்ரையாங்கிள் AOD. ஸோ AODங்கிறப்ப இது ஒரு பித்தாகரஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணலாம். பித்தாகரஸ் தியரம் என்ன? AD ஸ்கொயர் diagonal squared equal to AD ஸ்கொயர் பிளஸ் OA ஸ்கொயர் பிளஸ் OD ஸ்கொயர், OA ஸ்கொயர் பிளஸ் OD ஸ்கொயர். ஸோ டயக்ராம் பாரு, டயகனல் இங்க. ஸோ இது பித்தாகரஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணினா இந்த AD ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு OA ஸ்கொயர் பிளஸ் OD ஸ்கொயர்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ இதோட வேல்யூஸ் தெரியும். ஸோ அதனால அதை வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. OA ஸ்கொயர், ஸோ OA ஸ்கொயர் நமக்கு 6 ஸ்கொயர், 6ன்னு தெரியும், 6 ஸ்கொயர். OD ஸ்கொயர், ஸோ ODங்கிறது 8, அப்போ 8 தான் ஹோல் ஸ்கொயர். ஸோ 6 ஸ்கொயர் which means 6 6 are 36 plus 8 square, 8 8s are 64. So in the mark 36 plus 64 is equal to 100. So இது AD square. அப்போ AD is equal to the square root எடுத்தீங்கன்னா அந்த பக்கம் 100 root 100 வரும். So the answer 10. அப்போ 10 centimeter. AD is equal to 10 centimeter. அப்போ ஒரு சைடு நம்ம ரோம்பஸை பொறுத்த வரைக்கும் 4 சைட்ஸுமே ஈக்குவல் தான். ஸோ ஒரு சைடு வந்து 10 இருந்துச்சுன்னா ரிமைனிங் சைடு எல்லாமே 10 தான். அப்போ therefore the sides AB BC is equal to CD is equal to AD equal to 10 centimeter.
ஃபைண்ட் த சைட்ஸ் ஆஃப் த ரோம்பஸ் தானே, each சைடு வந்து நமக்கு 4 சைட்ஸ்மே ஈக்குவல், ரோம்பஸ் பொறுத்த வரைக்கும் 4 சைட்ஸ் ஈக்குவல். ஸோ அதனால இது AB equal to BC equal to CD equal to AD equal to 10 centimeter. So இதோட இந்த சம். Next fifth question. So that the bisector of angles of a parallelogram form a rectangle. So bisectorலாம் ஆட் பண்ணனா, bisector of angles ஆட் பண்ணோம்னா parallelogram, இந்த parallelogramங்கிறது ரெக்டாங்கிளா ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்ம ஒரு parallelogram நேம் கொடுத்துக்கலாம். parallelogram ABCD. சரியா? ஸோ இதோட ஆங்கிள்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணும்போது அது ஒரு ஃபார்மட்ல வருது, அது எல்லாமே இன்டர்செக்ட் ஆகிற அந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேரு. ஸோ இதுக்கு ஒரு அனதர் நேம் கொடுத்துருவோம். ஸோ இந்த பாயிண்ட் P, இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட்ஸ்லாம் P, Q, R, S. ஸோ இது ஒரு ஃபார்ம்ல ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, ஸோ இது ஒரு தியரம் பேஸ்டு ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் கிவன், கிவன் என்னங்கிறது நோட் பண்ணிக்கணும். A parallelogram in which bisector of angle A, B, C, D intersect at ஏங்கிறது எங்க இன்டர்செக்ட் ஆகுது அப்படின்னா, ஸோ இதோட ஃபார்ம் P, Q, R, S. PQR to form a quadrilateral PQRS. So 4 points join money, we can draw any diagram. This is a quadrilateral. Okay, so நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியதுன்னா, to prove the theorem, to proof என்னன்னா quadrilateral PQRS is a rectangle. PQRS is a rectangle. PQRS ரெக்டாங்கிளா இருக்கும். அப்ப இது ப்ரூஃப். என்ன ப்ரூஃப் பண்ணுனா, சென்ஸ் ஸோ நமக்கு parallelogram ஷேப் வந்து ABCD. ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. Therefore AB parallel to DC. AB ங்கறதும் DC யும் parallel lines. AB யும் DC யும் parallel lines. Okay, AB is parallel to DC. அதே மாதிரி so AB parallel to BC இருந்துச்சுன்னா, now AB parallel to DC. so அதனால இது ரெண்டு லைன் எங்க ஜாயின் ஆகுதுன்னா, and transversal AD cuts them.
ஏபிங்கிற லைனையும் டிசிங்கிற லைனையும் எது ஜாயின் பண்ணுதுன்னா டிரான்ஸ்வர்சல் ஏடி. கட் பண்றது லைனுக்கு பேர் தான் ஏடி. அப்ப நமக்கு சம் ஆஃப் த ஆங்கிள் ஏ பிளஸ் ஆங்கிள் டி இஸ் ஈக்குவல் டு 180 டிகிரி தான். சம் ஆஃப் த ஆங்கிள்ங்கிறது இங்க 180 டிகிரி. சம் ஆஃப் த ஆங்கிள் 180 டிகிரி. ஸோ நமக்கு ஃபுல் ஆங்கிள் வேணா ஹாஃப் ஆங்கிள் போதும். ஹாஃப் ஆங்கிள் ஏ பிளஸ் ஹாஃப் ஆங்கிள் டி, half angle A half angle A plus half angle D is equal to 180 degree by 2. So each side divided by 2 தான். Left side or right side, both sides divided by 2. So அப்ப angle நமக்கு so இதை divide பண்ணினா angle A half angle A plus half angle D, angle A half angle A plus half angle D is equal to 90 degree ன்னு வரும். half angle A plus half angle D is equal to 90 degree. So half angle A எப்படி எழுதலாம்னா A full letter எழுதும்போது angle DAS ன்னு எடுத்துக்கலாம். angle DAS அதே மாதிரி Dங்கிற angle ADS ன்னு எடுத்துக்கலாம். equal to 90 degree. So diagram பாரு, DAS DAS இது half angle A. okay, DAS. so அதே மாதிரி angle Dங்கிறது ADS. so இது எப்படி எடுத்துக்கலாம் ADS. so the two angles add பண்ணினா நமக்கு 90 degree. so two angles add பண்ண 90 degree. but in triangle ASD so ASD நமக்கு sum of the angle 180 degree தானே, 180 degree தான். we have நமக்கு இந்த two angles add பண்ணா நமக்கு 90 degree. அப்போ sum of the three angles 180 degree. அப்போ இது எப்படி எடுத்துக்கலாம், full angle இந்த triangle எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா angle ADS plus angle DAS plus angle ASD is equal to 180 degree. Sum of the triangle is 180 degree. அப்ப ADS DAS நமக்கு இது ரெண்டு இந்த two angles நம்ம ஆட் பண்ணிருக்கோம். இந்த two angles DAS ADS 90 degree ன்னு அர்த்தம். ஓகே, இது 90 degree plus angle ASD. Angle ASD is equal to 180 degree. Angle ASD is equal to 180 degree minus 90 degree. Angle ASD is equal to 90 degree. ஒரு சைடுக்கு நம்ம வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு. angle ASD 90 degree. angle ASD angle RSP இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் தான். சோ இது என்ன ஆங்கிள்னா vertically opposite angles. vertically opposite angles. vertically opposite angles. vertically opposite angles. ரெண்டு vertically opposite angles. அப்ப angle RSP ங்கிறதும் 90 டிகிரி தான். ASD 90 டிகிரினா RSP 90 டிகிரி. சோ இதே மாடல்லே சோ இது ஒரு சைடுக்கு இந்த டயகிராம்ல ஒரு சைடுக்கு நமக்கு ஒரு ட்ரையாங்கிளோட வேல்யூ இருக்கு. இதே மாதிரியே சோ இதே மாதிரியே நமக்கு ரிமைனிங் ட்ரையாங்கிள்க்கெல்லாம் ஆட் பண்ணாங்க. 4 ட்ரையாங்கிள்ஸுமே நம்ம ஆட் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஸோ அதோட வேல்யூஸ் 4 சைட்ஸுமே பார்க்கும்போது PQRSங்கிற ரெக்டாங்கிள் கிடைச்சிடும் நமக்கு. ஓகே, இப்போ இதே மாதிரியே சிமிலர்லி
we can prove that we can prove that angle SRQ 90 degree தான். இதே மாதிரி சேம். இதே மாதிரி angle RSP RQB, okay, RQB ங்கிறது 90 degree and angle QPS 90 degree. ஒரு சைடோட ட்ரையாங்கிளுக்கு 90 டிகிரி வருதுனால 4 சைடுக்கோட அந்த ஈச் ட்ரையாங்கிளும் 90 டிகிரி தான். So therefore PQRS ங்கிறது என்னது? PQRS is a quadrilateral. It's a quadrilateral. PQRS is a quadrilateral. PQRS is a quadrilateral. Each of whose angle is 90 degree. ஒவ்வொரு சைடுமே 90 டிகிரி. ஸோ அதனால ஒரு சைடு 90 டிகிரிங்கிறப்ப therefore இது என்னவா இருக்கும்? PQRS is a rectangle. PQRS நமக்கு rectangle முடிச்சிடும். ஓகே, டயக்ராம் பாரு. PQRS is a, இந்த டயக்ராம்ல PQRS ங்கிறது நமக்கு rectangle. இல்ல PQRS இதுதான் நமக்கு PQRS. இதோட ஃபார்ம் இது ஒரு ரெக்டாங்கிள் அப்படின்னு முடிச்சோம். ஓகே, PQRS is a rectangle. each side ஓட ட்ரையாங்கிள்ங்கறப்ப இது PQRS is a rectangle. Okay, sum over. Okay, thank you students.